सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ ज्यों-ज्यों ठंड वधदी जाती है त्यों-त्यों दिल्ली बार्डरां ते बैठे किसानां दा हौसला भी मगदा दिखाई दिंदा है। किसानां ने अपने अगले ऐलान भी कर दिते ने, भाव वो लंबा अंदोलन चलाउण दी तैयारी विच जापदे ने। उधर दूजे पासे केंद्र सरकार दे वल्लों भी कोई ना कोई नवीं रणनीति अख्तियार की जा रही है। हुण कल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय दे वल्लों एक सद्दा रूपी पत्र किसान जथेबंदियां नूं भेजिया गया है, जिस नूं लैके भी कई तरह के सवाल उठते दिखाई दिंदे ने। इस सद्दे पत्र दे विच ना तां सद्दे दी तरीक दसी गई है, ना सद्दा किस किस नूं भेजिया गया है यह दसिया गया है, अते ना ही इस सद्दे पत्र दे अनुसार किसानां दी मीटिंग होएगी किस दे नाल यह भी मैंशन नहीं किया गया है। दरअसल इस सद्दे पत्र बारे सब तो पहला तुहानूं जानकारी दे दिंदे आ। एक ईमेल 16 दसंबर नूं केंद्र सरकार नूं भेजी गई सी क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल दे वल्लों, जिस दे विच केंद्र सरकार के प्रस्तावां नूं खारज करन दी गल कीती गई सी। खेतीबाड़ी मंत्रालय दे वल्लों डॉक्टर दर्शनपाल दी उस मेल का जवाब इस सद्दा पत्र दे विच दिता गया है। उन्हां नूं संबोधन करदिआं ही यह सद्दा पत्र लिखिया गया है। इस पत्र दे विच है की कुछ, पहली गल तां ओही है जो केंद्र सरकार जदों तो कानूनां दा विरोध हो रहा है उदों तो कह रही है कि खेती कानून किसानां दे पक्ष विच ने। जिहड़े प्रस्ताव भेजे सन केंद्र सरकार ने उन्हां दा जिक्र भी इस चिट्ठी दे विच कीता गया है, अते अखीर दे विच जिहड़ी मुख गल है उस दे विच केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियां नूं अपील की है कि जिहड़े प्रस्ताव असीं तुहानूं भेजे सन उन्हां ते एक बार फिर तो तुहानूं चर्चा कर लैनी चाहिदी है। दूजी गल कहिंदे ने कि जदों भी तुहानूं लगे मीटिंग कर सकदे आ, सानूं तरीक दसो अते केंद्र सरकार तुहाडे नाल विग्यान भवन दे विच मीटिंग करन दे लई तैयार है, तां जो छेती तो छेती इस किसान अंदोलन नूं मुकाया जा सके। ये जरा रिड़का जो शुरू होया है उसनूं किसे बन्ने लाया जा सके। खेतीबाड़ी मंत्रालय दे वल्लों डॉक्टर दर्शनपाल दे नां ते यह चिट्ठी जारी की गई है अते एक तरह दे नाल किसान जथेबंदियां नूं सद्दा भेजा गया है। पर इस सद्दे नूं लैके सवाल उठते दिखाई दिंदे ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर दा इस सद्दा पत्र ते की कहना है, सब तो पहला तुहानूं ओह सुणा दिंदे आ। ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ नवां नहीं हैगा, सारियां मीटिंगां दा उन्हां ने वेरवा पाया वा। उन्हां अपने ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਦਈਏ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਡੇਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰ सीरीयस नहीं हैगी। इस किसान आगू के बयान तो यह गल बिल्कुल साफ हो जाती है कि हुण पहला सैकटरी लैवल की गलबात हुई सी, उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल गलबातां होईयां, उस तो बाद गृह मंत्री दे नाल भी एक मुलाकात हो चुकी है, किसी दे विच कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। तां हुण किसान कहिंदे ने
ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲॉज, ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੇਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ अपनाई जा रही है, किसान नहीं डरनगे। भैया ये केंद्र की सरकार चिढ़ा रही है किसानों को, धमका रही है, डरा रही है। जो उनका सहयोग करेगा वो कहते हैं कि उनको देशद्रोही कहेंगे, उनको गद्दार कहेंगे और आढ़तियों के ऊपर जैसे हमले किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स से छापे मारे जा रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। भैया अगर आपने किसानों से बात करनी है तो आपको चाहिए कि उनको बुला करके टाइम फिक्स करके बात करें। आप कहते हैं कि हमने चिट्ठी भेज दी है, किसान डिसाइड कर ले, अगर उन्होंने सोच करके मानना है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे। ये धमकी है, डरावा है और किसान डरने वाले नहीं है। पंजाब के लोग और पूरे देश के किसान एक साथ हैं और एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। इस सद्दे पत्र नूं लैके भावें कोई कुछ भी कहे पर इस वेले दोनों तरह की अणख का सवाल बनता दिखाई दिंदा है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे तां सीधे तौर पर अपने मूंहों ही कह चुके ने। हरजीत सिंह गरेवाल का एक बयान बड़ा वड्डा सामने आ गया है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की भी कोई इज्जत रख लो, साडी भी कोई इज्जत है, क्योंकि बहुत सारे अजिहे कानून केंद्र सरकार ने बनाए ने जिन्हां नूं लैके विवाद होया सी, पर इन्ना वड्डा प्रोटेस्ट उन्हां दे खिलाफ नहीं होया। हरजीत सिंह गरेवाल कहते हैं कि जेकर ये खेती कानून वापस ले लए गए तां वो वर्ग भी उठ खड़नगे कि केंद्र सरकार तां झुक जाती है, फिर किस किस दी गल असीं मन्नांगे अते किन्ने क कानून वापस लवांगे। हरजीत सिंह गरेवाल दावा यह भी करते हैं कि हुण तां सिर्फ ढांचा ही बच गया है। जो कुछ मद्दां इस दे विच पाईयां गईयां संतरावां सारियां तां इन्हां ने बदलवा दित्तियां ने। हुण मगर रह की गया है, ढांचे नूं भी खत्म करन नूं क्यों फिरदे ने। इस दे नाल इन्हां दी भी इज्जत रह जाएगी कि असीं अपणियां गल्लां मनवा लईआं ने अते केंद्र सरकार दी भी
ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।